الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں اور دوستو، اسماء الحسنی کی اس 29ویں نشست میں انشاءاللہ ہم اللہ تعالیٰ کی 4 صفات اور اس کے اسماء الحسنی میں سے ان 4 ناموں کا تذکرہ کریں گے جو قرآن مجید میں ایک ہی جگہ اور ایک جا چاروں کے چاروں ایک ساتھ وارد ہوئے۔ یہ چاروں اسماء سورۃ الحدید میں هو الاول والآخر والظاہر والباطن ایک ساتھ وارد ہوئے، وهو بكل شيء علیم۔ چونکہ ان اسماء حسنی کی اور ان چاروں ناموں کی بڑی اہمیت ہے، اب بڑے فلسفیانہ بھی ہے یہ، ہم انشاءاللہ اپنی حد تک سمجھیں گے اس کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنی کا معاملہ یہ ہے کہ ان کو سمجھنے سے ایمان بہت مضبوط ہوتا ہے، عقیدے میں پختگی آتی ہے، معرفت خداوندی پیدا ہوتی ہے۔ جب معرفت خداوندی پیدا ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ سے لگاؤ بڑھتا ہے، محبت کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، عبادتوں میں چاشنی پیدا ہوتی ہے، عبادتوں میں ایک جان پیدا ہو جاتی ہے، بے روح قسم کی، بغیر جذبات کے ڈیوٹی ایک فریضہ انجام دینے کی کیفیت نہیں ہوتی، بلکہ وہ کیفیت ہوتی ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ ایسے تم اللہ کی عبادت کرو گے گویا کہ تم خود اپنی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو، اگرچہ کہ تم نہیں دیکھ رہے ہو لیکن باری تعالیٰ تو تم کو دیکھ رہا ہے، مولا تو تم کو دیکھ رہا ہے۔ تو یہ وہ اسماء حسنی ہیں جو ہمارے عقیدے کی بنیادیں ہیں، اور پھر یہی وہ اسماء حسنی ہیں جو ہماری دعاؤں کا سرمایہ ہے۔ للہ الاسماء الحسنی فادعوہ بہا، آج جن 4 ناموں پہ انشاءاللہ تذکرہ ہوگا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان 4 ناموں کو اپنی دعاؤں میں کیسے برتتے تھے، استعمال کرتے تھے، اس کا بھی میں اشارہ کروں گا۔ تو یہ اسماء حسنی دراصل دعاؤں کا سرمایہ ہے، اس کے ذریعے سے دعائیں جب مانگی جاتی ہے تو قبولیت کے درجے تک پہنچتی ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ اسماء حسنی ہمارے اندر ایک شعور پیدا کرتے ہیں کہ ہمارے خالق و مالک کی جو صفات ہے، اس کی جو مہربانیاں ہیں، کرم فرمائی ہے، نرمی ہے، اس کی عفو درگزری، معاف کرنے کی ادا، اس کی رزاقیت، اس کی ساری ضروریات زندگی مہیا کرنے کی صفت جس کو ربوبیت کہتے ہیں، وغیرہ وغیرہ، یہ ان صفات کو سمجھنے سے اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بندے بھی یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے اندر بھی اس کا ایک عکس پڑے، ہمارے اندر بھی عفو درگزری آئے، نرمی آئے، ہمارے اندر بھی مسکینوں کو کھلانے کی صفت آئے، ہمارے اندر بھی
ضرورت مندوں کے لیے سامان زندگی پیدا کرنے کا ایک حوصلہ پیدا ہو، جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ۔ جب اپنی سماعت سے اس نے تم کو سننے کی توفیق دی، جب اس نے تم کو بصارت دی، وہ بھی بصیر ہے، تم کو تھوڑی صحیح لیکن دیکھنے کی صلاحیت دی، تو پھر لازمی بات ہے تمہارے اندر بھی دریا دلی ہو، مہربانی ہو، رحم دلی ہو، عفو درگزری ہو، وغیرہ وغیرہ۔ لہذا اسماء حسنی بہت اہم ہے، اور پھر قرآن مجید سے تو بڑی مناسبت ہے کہ اکثر و بیشتر آیتوں میں اسماء حسنی کے حوالے ہے۔ لہذا قرآن فہمی کے لیے بھی یہ اسماء حسنی بہت ضروری ہے۔ یہ ہمارا سفر چل رہا ہے، الحمدللہ 29ویں نشست ہو گئی، اور میں سمجھتا ہوں اس 29ویں نشست میں قریب 40-45 اللہ تعالیٰ کے وہ پیارے پیارے نام ہیں جن کا ہم نے تذکرہ کیا۔ یہ تذکرہ کرنا، سننا، اس مجلس میں بیٹھنا کار ثواب ہے، بہت ثواب ملتا ہے۔ یہ وہ ذکر کی شکل ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اپنے مولا کا خوب ذکر کرو تاکہ تم بامراد ہو جاؤ۔ یہ ذکر کی اچھی شکل ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنی کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ جہاں تک سوال ہے ان اسماء حسنی کا جن کی بھی تلاوت کی گئی، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم، یہ بہت ہی اہم اسماء حسنی ہیں، اور ان اسماء حسنی کی تشریح پر علم الکلام کی بلڈنگ کھڑی ہوئی ہے، عمارت تعمیر ہو گئی۔ علم الکلام ایک خاص قسم کا علم ہے، جیسے علم التفسیر ہے، علم الحدیث ہے۔ علم الکلام کہتے ہیں عقیدے کے علم کو، اور اس پر اردو میں بڑی معرکت الارا کتاب ہے علامہ شبلی نعمانی کی الکلام کے نام سے، کہ اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے۔ تو یہ علم الکلام کی پوری عمارت ان الفاظ کی تشریح پر کھڑی ہوئی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هو الاول والآخر، وہ اول ہے اور وہ آخر ہے۔ اول کس کو کہتے ہیں؟ اول دو معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے عربی زبان میں۔ ایک تو یہ جس کا ہم اردو استعمال جانتے ہیں، وہ اپنے درجے میں اپنی کلاس میں اول آیا، یعنی بہت ممتاز ہے، اچھا ہے، سب سے اچھا ہے۔ رتبے کے اعتبار سے جو سب سے آگے ہوتا ہے اس کو بھی اول کہتے ہیں، اور اول اس کو بھی کہتے ہیں جس کے آگے پھر اس چیز کا سلسلہ ختم ہو جائے۔ یعنی مثلا اتفاقاً نہ لکڑی کا اس وقت ٹیبل ہے نہ لکڑی کی چیئر ہے، لیکن مثال کے طور پہ لکڑی کا تخت رکھا ہو، لکڑی کا ممبر ہے، یا لکڑی کی کرسی رکھی ہو، تو کرسی سے پہلے کیا ہے؟ کرسی کو آپ اول نہیں کہیں گے کیونکہ اس سے پہلے لکڑی ہے۔ لکڑی کو آپ اول نہیں کہیں گے کیونکہ لکڑی سے پہلے درخت ہے۔ درخت کو آپ اول نہیں کہیں گے کیونکہ درخت سے پہلے بیج ہے۔ بیج کو آپ اول نہیں کہیں گے کیونکہ بیج سے پہلے پھل ہے۔ پھل کو آپ اول نہیں کہہ سکتے کیونکہ پھل سے پہلے وہ شاخ ہے جس میں پھل لگا۔ یہ سلسلہ لامتناہی ہے، ختم نہیں ہوگا۔ آپ ذرا غور کر لیجئے، آپ انسان پر بھی یہ سلسلہ جاری کر کر دیکھیے، اشیاء میں آپ یہ سلسلہ جاری کر کر دیکھیے کہ اس کو اردو میں کہتے ہیں لامتناہی، اینڈ لیس، جس کا اختتام نہ ہو، ایک کے بعد ایک چیز، ایک کے بعد ایک چیز، ایک کے بعد ایک چیز۔ لیکن اول کہیں گے اس کو جس سے پہلے کوئی چیز نہ ہو۔ یہ بس اللہ کی صفت ہے جس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کان اللہ ولم یکن شیئا، اللہ تھا، اللہ کے علاوہ کوئی چیز نہیں تھی، کوئی چیز نہیں تھی، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے میٹیریل کو پیدا کیا، مادے کو پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے مادے کو ڈسٹریبیوٹ کیا، اس کی تقسیم کی، اشیاء میں تبدیل کیا، کسی کو سورج بنایا، کسی کو چاند بنایا۔ آپ اس کو چاہے بگ بینگ تھیوری سے سمجھے یا آپ فلسفیانہ نقطہ نظر سے سمجھے، لیکن بہرحال ایک لمٹ پر آپ کو جانا پڑے گا۔ آج 20ویں صدی 21ویں صدی میں ہم ہیں،
اس سے پہلے 20ویں، اس سے پہلے 19ویں، اور پھر آگے بڑھتے چلے جائیے پہلی صدی عیسوی، اور اس سے پہلے ماقبل عیسیٰ علیہ السلام، اور ماقبل عیسیٰ علیہ السلام سے جب گنتی چل رہی ہے تو 100 سال پہلے، پھر 200 سال پہلے، پھر 2000 سال پہلے، پھر 7000 سال پہلے، پھر تاریخ ختم، چیپٹر کلوز ہو گیا. ماقبل تاریخ، تاریخ سے پہلے، پھر وہ اسٹون ایج، یہ وہ چلتے 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 ایک مرحلے میں جا کر آپ کی سائنس خاموش ہو جاتی ہے. اس سے پہلے کیا ہے ہم نہیں بول سکتے. وہ مرحلے کو یہ کہتے ہیں کہ یہ زمین و آسمان یہ سب کچھ نہیں تھا، بلکہ ایک گیس تھی، اور اس گیس میں ایک زبردست قسم کا دھماکہ ہوا، اور دھماکہ ہونے کے بعد کچھ چیزیں جل گئی، سورج بن گئی، کچھ ٹھنڈی پڑ گئی، دنیا بن گئی، چاند، اور پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے کروڑوں سال میں تبدیلیاں ہوئی وغیرہ وغیرہ. لیکن اس سے پہلے، اس دھوئیں کے وجود میں آنے سے پہلے کیا ہے؟ هو الاول، ارشاد فرمایا بس اللہ، جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کان اللہ ولم یکن شیئا، بس اللہ ہی اللہ تھا اور اس سے پہلے کوئی چیز نہیں تھی. پھر اس کے بعد سے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو وجود بخشا، یہ کائنات پیدا ہو گئی. اب اس میں بلینس آف ایئرس لگے ہوں گے، صدیاں لگی ہوں گی، اس سے ہم کو بحث نہیں. اب یہ ہماری زندگی ہے، آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں، موجود ہے. ہمارے وجود کو چیلنج کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، تم کچھ نہیں تھے. جس کی عمر آج 50 سال ہے، وہ 100 سال پہلے کچھ نہیں تھا، تصور میں بھی نہیں تھا. کسی کے تصور میں نہیں تھا کہ ایک ایسا انسان پیدا ہوگا، اس کا یہ نام، یہ کلر، یہ روپ، یہ قد و قامت، کچھ نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے وجود دیا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ وجود ہم سے چھین لے گا اور موت سے دوچار کر دے گا. موت دراصل یہ وجود سے عدم کی طرف سفر کرنا نہیں ہے، بلکہ اجزائے ترکیبی کا منتشر ہو جانا ہے. ہم معدوم نہیں ہوں گے، ختم نہیں ہو جائیں گے، بلکہ ہم ایگزسٹ کریں گے، لیکن بکھر جائیں گے. ہم بکھر جائیں گے، روح کہیں اور رکھ دی جائے گی، جسم کے کہیں اور ٹکڑے پھیل جائیں گے. جتنا چھوٹا ہو سکتا ہے آپ اس کو کر لیجئے، اور ایک انتہا پہ پہنچ کے جزء لا یتجزا رہ جاتا ہے، جس کے معنی ہے اتنا چھوٹا آپ کی باڈی کا پارٹ، اتنا چھوٹا پارٹ کہ اب وہ ڈیوائیڈ نہیں ہو سکتا. توڑتے 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 بالکل جو مائکروسکوپ میں بھی نظر نہ آئے، آخری حد میں آنے کے بعد پھر وہ ٹوٹنے کے قابل نہیں رہ جاتا. اس کو کہتے ہیں جزء لا یتجزا. ان بکھرے ہوئے اجزاء کو اللہ تعالیٰ دوبارہ جمع کرے گا، میدان حشر میں اللہ تعالیٰ لا کھڑا کرے گا. اور پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا هو الاول والآخر، تمہاری انتہا بھی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، کیونکہ انتہا کا مالک بھی وہی ہے، نہایت بھی اسی کے ہاتھ ہے، انجام بھی اسی کے ہاتھ ہے. آخر اور آخر دو لفظ عربی میں آتے ہیں. آخر کے معنی ہوتے ہیں another، دوسرا والا، سیکنڈ ون آپ چاہے تو کہہ لیجئے. اور آخر کے معنی ہوتے ہیں جس کے بعد فکر نہ ہو. آخری آدمی مسجد سے نکل گیا، اس کے معنی یہ ہوں گے اب مسجد میں کوئی نہیں، سب نکل گئے. تو کہا وہ الاول هو الاخر، وہ وہی ہے کہ اسی کی ایک ذات باقی رہ جائے گی، کوئی باقی نہیں رہے گا. یہ کب ہوگا؟ یہ اس وقت ہوگا جب قیامت برپا ہوگی، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرحلہ آئے گا. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، سوائے اللہ کی ذات کے سب ختم ہو جائیں گے. پہلے پوری کائنات ختم ہو جائے گی، پھر فرشتے ختم کر دیے جائیں گے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ کوئی باقی ہے؟ تو حضرت جبرائیل امین کہیں گے میں باقی ہوں، سور پھونکنے والی اسرافیل باقی ہیں. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا فَلْيَمُتْ جبرائیل، اے جبرائیل تم پر بھی موت طاری ہو، وہ بھی ختم ہو جائیں گے. پوچھے گا آپ کوئی باقی ہے؟ تو حضرت اسرافیل کہیں گے میں سور پھونکنے والا باقی ہوں. فَلْيَمُتْ اسرافیل، تم پر بھی موت اور فنا طاری ہو جائے. کُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فان، اب یہ عالم فنا ہوگا، نہایت سب ختم ہو جائے گا، کچھ نہیں رہے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ پھر 40 کے بعد دوبارہ پھر نئی زندگی اور آخرت کا مرحلہ شروع ہوگا. یہ 40 کیا ہے؟ حضور نے وضاحت نہیں فرمائی. 40 سال ہوں گے، 40 صدیاں ہوں گی، 40 کروڑ سال ہوں گے، 40 لاکھ سال ہوں گے. آپ نے
40 कहा, बस 40 का लफ्ज आपने इरशाद फरमाया। ये आलम फना में अल्लाह ताला पूछेगा कि अल्लाह के सिवा कौन है, लिमनिल मुल्कुल यौम लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, तने तन्हा बस अल्लाह ताला की जात। कुल्लु शैइन हालिक इल्ला वजहुहु, हर चीज हम फना कर देंगे, बस एक अल्लाह की जात बाकी होगी। क्यों? हुवल अव्वलु हुवल आखिरु, वही अव्वल है वही आखिर है। इब्तिदा मब्दे फैयाज भी वही है, वहीं से उसी के हुक्म से जिंदगी का सफर शुरू हुआ, उसी के हुक्म पर जिंदगी का हयात का सफर खत्म हो जाएगा। ये है अल अव्वल वल आखिर। और फिर मैंने जैसे अर्ज किया कि कभी कभी रुतबे के एतबार से भी बोलते हैं, तो अजमत के एतबार से वो सबसे अव्वल है, लाजमी बात है, और सबसे आखिरी अजमत भी उसी की है, इस मानों में भी वो अव्वल व आखिर है। और वो अपने इल्म के एतबार से भी अव्वल व आखिर है कि वो अवाइल का इल्म भी रखता है, अवाखिर का इल्म भी रखता है। जब यह अकीदा हमारे अंदर पैदा हो जाता है कि देखो अल्लाह ताला अव्वल व आखिर है और उसी ने इस पूरी कायनात को पैदा किया, उसके हुक्म से ये कायनात चल पड़ी, धीरे धीरे लाखों साल की तरक्की थी, करोड़ों साल की तरक्की थी, बहरहाल आज मैं वजूद में आया तो आज मैं कुछ नहीं हूं, अल्लाह के हुक्म का नतीजा हूं। अल्लाह के हुक्म का नतीजा, अगर ये अकीदा, अगर ये यकीन दिलों में बैठ जाए तो बड़ी से बड़ी मुसीबत हमारे और आपके लिए आसान हो जाए। बड़ी से बड़ी मुसीबत, क्यों? कुल्लु मिन इंदिल्लाह, ये सब अल्लाह ताला की जानिब से है, तय कर चुका है, उसके हुक्म के बगैर नहीं हो रहा। वो जानता है क्या होना है, वो जानता है क्या नहीं होना है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, मैं कठपुतली हूं अल्लाह ताला के हाथ में। बंदे के दिल में यकीन पैदा हो जाता है और फिर इस अकीदे का एक बहुत बड़ा अखलाकी असर भी होता है, अखलाकी असर भी पड़ता है, बहुत बड़ा अखलाकी असर पड़ता है। वो अखलाकी असर क्या है? इल्मी एतबार से तो यूं समझ लीजिए, अमली एतबार से भी मैं एक मिसाल दे दूंगा कि इल्मी एतबार से यूं समझ लीजिए कि वो इस दुनिया में होने वाले हादिसात का इल्जाम किसी सबब को नहीं देता। फिर आज जो हादिसात होते हैं उसका हम इल्जाम किसी ना किसी को देते रहते हैं। सुनामी आ गई, इतना बड़ा हादसा, अब साइंटिस्ट उसका इल्जाम किसको देंगे? जेरे समंदर जमीन में जलजला आया, पानी उछल के हमारे जमीन में चढ़ाया, ये हमने एक इल्जाम दे दिया, किस्सा खत्म हो। लेकिन याद रखिए कि हुवल अव्वल वल आखिर, वो मब्दे अव्वल जो है ना, जिसने कायनात को पैदा किया, उसके हुक्म का नतीजा है, ये उसके हुक्म का नतीजा है। लिहाजा इल्मी एतबार से ये समझ लें कि असबाब में बंदा नहीं उलझेगा कभी भी, सबब अव्वल बस अल्लाह है, सबब अव्वल, असल मुहर्रिक, असल हुक्म अल्लाह का चल रहा है। और उसका मैंने जैसे अर्ज किया था कि एक अमली नतीजा, एक अमली मिसाल में आपके सामने रख दूं कि एक बुजुर्ग गुजरे, उन बुजुर्ग का नाम है अली इब्न हुसैन रहमतुल्लाह अलैह। हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब करबला गए तो उनके एक नौजवान से साहिबजादे थे जिनका नाम अली था, अपने दादा के नाम पर, हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम पर। उस नौजवान का नाम, पोते का नाम भी अली था। और अरब बहुत रिपीट करते हैं, दादा का नाम पोते को, फिर उसका नाम, फिर उसके बेटे को, इस तरह से। तो ये है अली इब्न हुसैन। आगे चल के तारीख ने उनकी बुजुर्गी को देखते हुए ज़ैनुल आबिदीन भी कहा, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के नाम से भी जाने जाते हैं। और जो हमारी नैरोगेंज है उसमें वो इमाम सज्जादे के नाम से भी मशहूर है, और वो उनके 12 इमामों में से भी एक है। लेकिन वो बहुत अल्लाह वाले हैं हजरत अली इब्न हुसैन रहमतुल्लाह अलैह। करबला में वो बहुत बुखार था, उनको बहुत शदीद बुखार था, जिसकी वजह से खवातीन उनको खेमे से निकलने नहीं दिया और वो शहीद नहीं हुए, बच गए। अपनी अलालत की वजह से वो बच गए। और फिर जब खवातीन का काफिला चला दिमश्क और फिर वहां से मदीने मुनव्वरा पहुंचा, तो ये भी मदीने मुनव्वरा पहुंच गए। और उसके बाद मदीने मुनव्वरा में आपने बड़ी इबादतों भरी जिंदगी गुजारी, बहुत अच्छी जिंदगी गुजारी, बड़ा ऊंचा आपका मकाम रहा। आपके मकाम का आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं, आपकी रूहानियत ऐसी थी कि हज के लिए तशरीफ ले गए थे। और उसी जमाने में हज के लिए बादशाह सलामत भी आए, उमवी दौर के वलीद इब्न अब्दुल मलिक। और तवाफ में भीड़ थी और बादशाह चाह रहा था कि हजर अस्वद को बोसा ले,
लेकिन भीड़ धक्के दे दे के उनको पीछे कर देती थी बादशाह सलामत को। उस जमाने के बादशाह भी जरा हमारे जमाने के बादशाहों से बहुत नेक हुआ करते थे। आजकल तो पूरी पब्लिक ही को हरम के बाहर कर दिया जाता है, उस जमाने में बहरहाल पब्लिक को उन्होंने बाहर नहीं किया और कोशिश कर रहे थे कि हजर अस्वद का बोसा ले, लेकिन हजर अस्वद का बोसा नहीं ले पा रहे थे और वो जो है पीछे हो जाते धक्के खाकर। और फिर उसके बाद से इस्तेलाम करके इक्तिफा करते हुए वो एक कोने में जाकर बैठे तो देखा एक बुजुर्ग आए और वो बुजुर्ग जैसे जैसे मताफ में हजर अस्वद की तरफ बढ़ना शुरू हुए, पब्लिक कट गई और रास्ता पूरा साफ कर दिया और उसके बाद बड़े आराम से खरामा खरामा चलते हुए वो हजर अस्वद तक गए। हजर अस्वद को उन्होंने बोसा लिया, तवाफ शुरू किया। तो अगरचे के बादशाह को मालूम था कि ये साहब कौन है, मगर अपने गुरूर और तकब्बर की बुनियाद पर शाने उछालते हुए कहा, मन हाजा, ये कौन आ गया, इतना इसका एहतराम। तो बादशाह का एक दरबारी शायर था, उसका नाम है अल फरजदक, बहुत बड़ा शायर है, इतना बड़ा शायर है कि अरबी में एक जुमला कहा जाता है, लौलल फरजदक लज़ाहब सुलुसुल अरबिया, अगर फरजदक ना होता तो 1/3 अरबी गुम हो गई होती। इतना जबरदस्त ऊंचे दर्जे का शायर है। आज भी आप किसी भी यूनिवर्सिटी का सिलेबस उठाइए, किसी भी दीनी मदरसे का सिलेबस उठाइए, फरजदक का एक आध कसीदा जरूर सिलेबस पे रहता है। तो जब फरजदक जो पेड किस्म का शायर है, बादशाह साहब के सिक्कों पे बेचारे को तनख्वाह मिलती, वजीफा मिलता है, वजीफा खार शायर, वो जलाल में आता है और बादशाह से कहता है कि तुमको हक नहीं है ये कौन है कहने का, क्योंकि ये वो है, कहा हाज़ल लज़ी तारिफुल बतहा वतअतहु वल बैत यारिफुहु वल हिल वल हरमो, ये वो है जिनको हरम भी जानता है, गैर हरम भी जानता है, मिना भी जानता है, अरफात भी जानता है। ये आले रसूल के वो फर्द है जिनका आलम यह है कि अगर तशहुद में ला इलाहा इल्लल्लाह ना होता तो इनकी जबान पे ला नहीं था। ये जूदो सखा के कहकर ये अता करते रहते हैं। वो कसीदा बोला है, लंबा चौड़ा कसीदा 20 अशार पर मुश्तमिल, उनकी तारीफ में एक मदहा और एक कसीदा उसने वहां पे खड़े खड़े सुना दिया। तो बादशाह की अजीब सुबकी भी हुई और फिर ये पता चला कि इमाम अली इब्न हुसैन ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह का क्या मकाम है। वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो इस मकाम को पहुंचे, वो क्यों पहुंचे? हुकूमत नहीं थी, दौलत नहीं थी और फौज नहीं, सिक्योरिटी ऑफिसर्स नहीं, एक छोटा सा घर था मदीने मुनव्वरा में, झोपड़ी नुमा, उसमें जिंदगी बसर करते थे। लेकिन ये दिलों पर क्यों हुकूमत थी, दिलों पर हुकूमत क्यों थी? सबब गौर करने की चीज है कि उन्होंने अल्लाह ताला की सिफात को समझा और उसको बरता। क्या हुआ कि मेरा छोटा सा शेरखान बच्चा खेल रहा है और गुलाम जो है कोई खाने पकाने की चीज एक बड़ी सी कड़ाई में उठाकर ले जा रहा है जो जल रही, तप रही है। गुलाम के हाथ से छुटी, बच्चे के सर पे गिरी, वहीं बच्चे की वफात हो गई। ऑन द स्पॉट बच्चा तड़प के मर गया। उन्होंने निगाह उठाकर नहीं देखी और कहा, कुल्लु मिन इंदिल्लाह, ये अल्लाह का हुक्म है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम सब अल्लाह की तरफ से आए हुए हैं, अल्लाह की जानिब हमको लौट कर जाना है और तुम आज से आजाद हो, क्योंकि अगर तुम मेरे गुलाम रहोगे तो तुम मुझसे हमेशा आंखें मिलाने में शर्माओगे। मैं तुमको आजाद करता हूं, चले जाओ। तो और उठो लोग, इसको गुस्ल दो, जनाजे की तैयारी करो, ये अल्लाह का हुक्म है, ये अल्लाह का हुक्म है। हुवल अव्वल वल आखिर, वो उसी का हुक्म अव्वल व आखिर चलता है, हमारा कुछ नहीं है, हमारा कुछ नहीं। लिहाजा आप जरा सोचिए, मौत आनी है ना, किसी भी तरह मौत आनी है, किसी की एक्सीडेंट से आती है, किसी की तबाही आती है, लेकिन ये मौत क्या अपने से आती है? मौत अपने से नहीं आती। हुवल अव्वल वल आखिर, वही है जिसके हुक्म से ये मौत आती है। अव्वल भी वही है, आखिर भी वही, उसी का हुक्म नाफिज होकर रहता है। एक अखलाकी जुर्रत पैदा हो जाती है, अल्लाह ताला की जात पे एक यकीन पैदा हो जाता है, ईमान कामिल कि जो होना है मौला आपके हुक्म से होना है। लिहाजा इंसान की जिंदगी का आलम ये हो जाता है, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, गम, अंदेशों, फिक्र, परेशानियों में वो नहीं पलता है कि यकीन के साथ जीता है, एक इत्मीनान के साथ जीता है। ये कैफियत पैदा होती है जब हम ये समझ ले
मब्दे अव्वल सोर्स जो है, ऑर्डर्स जहां से निकलते हैं, जहां से ऑर्डर्स इशू होते हैं, जो सोर्स है, सरचश्मा है, अल्लाह ताला की जात है, हुवल अव्वल वल आखिर। उसके पास ये हुक्म आ रहा है। ये एक्सीडेंट से मरे, कार के नीचे आ गया, ड्राइवर से लड़ रहे हैं, क्यों? ड्राइवर वो मौत हयात देने वाला है? नहीं, वो एक सबब है, अल्लाह ताला ने उसको सबब बना दिया। घर में तबई मौत मर जाए, डेंगू से मर जाए, कैंसर से मर जाए, कितने माँ बाप है तड़पते रह जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे हॉस्पिटल में देख के दिल तड़प जाता है, कितने छोटे से बच्चे ब्लड कैंसर हो गया है, नहीं बचा पा रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं, अपनी पूरी जायदाद दाव पर लगा दी, नहीं बचा पा रहे हैं। अल्लाह का हुक्म वल आखिर, अल्लाह की जात पे यकीन की कैफियत हो, अल्लाह की जात पर पूरा ईमान हो कि उसकी जानिब से फैसले आते हैं। और इसी को आगे अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वल अव्वल वल आखिर वज़्ज़ाहिर वल बातिन। ज़ुहूर कहते हैं पर्दे खिफा से कोई चीज नुमाया हो जाना, बरामद हो जाना। जैसे आप मसलन कहेंगे कि एक बीज थी और उसके ऊपर मिट्टी पड़ी हुई थी और अचानक मिट्टी में से पत्ते नुमाया हो गए, तो आप कहेंगे ज़हरा अन्नब्तु, के दरख्त नुमाया हो गया, बरामद हो गया, आपको नजर नहीं आ रहा था, अब नजर आने लगा। लेकिन जब अल्लाह ताला के लिए अज़्ज़ुहूर अज़्ज़ाहिर का लफ्ज कुरान पाक में इरशाद किया गया, तो उसकी तशरीह करते हुए मुफस्सिरीन ने लिखा कि इसके दो मफहूम हैं। एक मफहूम तो है कि अज़्ज़ाहिर के माने जो बिलअखीर जाहिर हो जाता है, यानी जिसको गलबा मिल जाता है, यह पुरानी इस्तेमाल है। अल्लाह ताला ने ये इरशाद फरमाया कि फ़अज़बहु ज़ाहिरीन, और वो लोग गालिब आ गए, उनको हुकूमत मिल गई। तो जाहिर का लफ्ज अल्लाह ताला ने गलबे के लिए इरशाद फरमाया। अगर आप गलबे के माने में लेते हैं तब तो बिल्कुल वाज़े है कि वो जाहिरू, वो गलबे वाला है, उसका हुक्म चलता है। लेकिन अगर आप ज़ुहूर के वो माने लेते हैं कि खिफा से, वो पर्दे से निकल कर नजर आ जाने वाला, तो इसके सिलसिले में मुफस्सिरीन ने लिखा कि हुवा ज़ाहिरु बिसिफ़ातिही। इतना आप अभी याद रखिए, इसका आधा जो 50% जुमला है थोड़ी देर बाद आएगा। हुवा ज़ाहिरु बिसिफ़ातिही, वो अपनी सिफात से जाहिर है। अल्लाह ताला अपनी सिफात से बहुत ही नुमाया तौर पर जाहिर है, बहुत ही नुमाया तौर पर जाहिर है। ये जो मेरी जबान बोल रही है, ये अल्लाह की एक सिफत है, कलाम। वो कलाम की अल्लाह ताला ने एक रोशनी, एक परतू डाला हम पर और आप पर, तो हम कलाम पर कादिर हुए। अल्लाह ताला जाहिर होता है, हर चीज से जाहिर होता है। आप इस दुनिया की सारी चीजों पर आप गौर कर लीजिए तो अल्लाह ताला वो कभी जाहिर होगा खालिक की हैसियत से, वो कभी जाहिर होगा मालिक की हैसियत से, वो कभी जाहिर होगा कादिर की हैसियत से, वो कभी जाहिर होगा रब की हैसियत से, वो कभी जाहिर होगा रज़्ज़ाक़ की हैसियत से। कि आप किसी भी चीज पर आप गौर कर लीजिए, वो जाहिर होकर रहेगा, ओझल नहीं रहेगा हमारी और आपकी निगाहों में। हाँ, इंसान गौर नहीं करता, ये उसकी सुस्ती है, लेकिन जब कभी गौर करेगा तो इसको कहा गया कि मौजूदात दलील है किसके? मूजिद के। मूजिद किसको कहते हैं? जो वजूद दे रहा है, जो वजूद दे रहा है। हर चीज मखलूक दलील है खालिक की। अगर खालिक ना होता मखलूक वजूद में नहीं आती। खालिक ना होता, अगर मूजिद वजूद देने वाला ना होता तो हम वजूद में नहीं आते। वो कहते हैं ना, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के जमाने में एक दहरिया बहुत नुमाया हो गया था और वो चैलेंज करता था कि ये सब ऐसे ही हादिसाती है, पैदा हो गए, वमा युहलिकुना इल्ला दहर, जमाने की गर्दिश से पैदा हो गए, जमाने की गर्दिश से मर जाएंगे। ये खालिक व मालिक, मरना, आखिरत, ये सब चीजें नहीं है। वो उस जमाने में भी इस तरह के दहरिये पैदा हुए थे और ये बहुत पुराने नजरिया थे। ये कभी कभी पुरानी शराब नई नई बोतलों में जाहिर होती है रहती है, कभी कभी ये कम्युनिज्म के साथ भी जाहिर हुई, और इस तरह से ये दहरियत की चीजें पुरानी है जाहिर होती रहती है। तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को गवर्नर ने बुला भेजा कि आप तशरीफ लाइए, समझाइए, ये तो बिगाड़ रहा है सोसाइटी को, बदअकीदा कर रहा है लोगों को। तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने कहा ठीक है, फला दिन मैं चाश्त के वक्त आ जाऊंगा, 10, साढ़े 10, 11 बजे जो पूरा दिन रोशन हो जाता है मैं पहुंचूंगा
اور آپ اس کو بلا لیجئے, جتنے ذیل میں جمع کر لیجئے, گفتگو کریں گے, اس کو سمجھا دیں گے. لیکن آئے نہیں امام صاحب, بہت لیٹ آئے. آنا چاہیے تھا 10 ساڑھے 10 بجے, آ رہے ہیں تقریباً 1:30 2 بجے 2:30 بجے. سب کو برا لگا, وی آئی پیز انتظار کرتے کرتے اتنا بڑا ٹائم. تو جب امام صاحب پہنچے تو برس پڑے سب کہ وعدہ خلافی کیوں کرتے ہیں, ٹائم دے کے بے وقت آ رہے ہیں, ڈیلے کر دیا, ہم کیا ہمارا وقت قیمتی نہیں ہے؟ سر کہا ٹھہرو ٹھہرو, ایک بڑا حادثہ ہوا, ایکسیڈنٹ ہوا, سن تو لو کیا حادثہ ہوا, اس کے بعد پھر بلیم کرنا. کہا کیا حادثہ ہوا؟ کہا کہ دیکھو میں آ رہا تھا, بیچ میں نہر پڑتی ہے دجلہ, اس کو کراس کرنا تھا. دجلہ کے کنارے میں یہ کراس کرنے کے لیے منتظر تھا, کوئی ملہ آئے, کوئی کشتی لے کر آئے, لیکن کوئی کشتی اویلیبل نہیں تھی. اچانک ایک عجیب و غریب بات ہوئی, پانی میں سے لکڑی کا ٹکڑا نکلا, اور وہ لکڑی کا ٹکڑا کشتی میں تبدیل ہو گیا. اور کشتی میں تبدیل ہونے کے بعد اس پہ جو ہے ایک ملہ پیدا ہو گیا, اور ملہ پیدا ہونے کے بعد اس نے مجھے دعوت دی, آئیے آپ بیٹھیے. اور میں پھر کشتی میں بیٹھا, وہ کشتی چلایا, دوسری جگہ پہنچا, پہلے ملہ فنا ہو گیا, برف کی طرح پگھل گیا. پھر وہ لکڑی کا ٹکڑا, وہ کشتی لکڑی کے ٹکڑے میں چینج ہو گئی, پھر وہ پانی میں بیٹھ گئی, غائب ہو گئی. تو سب ہنسنے لگے, بچوں جیسی باتیں کر رہے ہیں. کہا کہ ایک کشتی بغیر بنانے والے کے وجود میں نہیں آ سکتی, اور یہ پوری کائنات بغیر بنانے والے کے وجود میں آ گئی. تیری عقل مجھ سے کہیں زیادہ بچکانا ہے, مجھ سے کہیں زیادہ گئی گزری ہے, کہ اگر یہ تو سمجھتا ہے کہ چمکتا ہوا سورج اور یہ گردش کرتی ہوئی دنیا, یہ موسموں کی تبدیلی, اور یہ اگتے ہوئے درخت اور ان درختوں کے پھل, اور پھر یہ ساری نعمتیں, اور یہ انسان کا وجود, یہ جانور حیوان, یہ ساری پوری کائنات بغیر اللہ تعالیٰ کے, بغیر خالق کے پیدا ہو گئی. تو تم مجھ سے بہت زیادہ بے وقوف ہے, پھر بہت زیادہ گیا گزرا. تو پھر لوگوں نے کہا کہ نہیں, بات واقعی امام صاحب کی قابل قبول ہے, اور یہ دہریت پھیلا رہا ہے, اس کو سزا دی جائے, جیل میں اس کو بند کر دیا جائے. تو ہر وجود جو ہے موجد کا دلیل ہوتا ہے. ایک آپ کے سامنے تحریر آ جائے تو آپ کہیں گے کہ اس کا ضرور رائٹر ہے. جس کو ایک فلاسفر نے بہت اچھا کہا کہ کسی بندر کو ٹائپ رائٹر پہ بٹھا دیا جائے تو ہو سکتا وہ مارتا رہے, الفاظ مارتا رہے, مگر یہ تھوڑی ہوگا کہ شیکسپیئر کا ڈرامہ وہ لکھ دے وہاں بیٹھ کر. نہیں ہو سکتا. کہا بکواس ہوتے رہے گی, الفاظ آتے رہیں گے, کچھ نہ کچھ وہ مارتا رہے گا. لیکن یہ تھوڑی ہو سکتا ہے کہ ایک مشہور پلے جو شیکسپیئر کا ہے وہ پورا کا پورا لکھ دے اور آپ اس کو کہیں اتفاقاً ہو گیا, ایکسیڈنٹلی ہو گیا. ناممکن ہے. ایسے ہی اتنی منظم, اتنی خوبصورت کائنات, کہکشاؤں پر مشتمل, گیلیکسیز پر مشتمل, ان کا نظام, اور پھر اس کائنات میں یہ انسان کا وجود اور انسان کی زندگی کا سامان, یہ ساری چیزیں محض ایک اتفاق کا نتیجہ. ہرگز نہیں کہا ہر وجود سے اللہ تعالیٰ کا وجود ظاہر ہوتا ہے, وہ ظاہر ہو, ایک ایک چیز سے اللہ تعالیٰ کی ذات ظاہر ہے. کیا فرمایا؟ ہوا ظاہر بصفاتہ. قابل غور بات ہے, ہوا ظاہر بصفاتہ, صفات ہی پر رہی آپ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے ابلیس تم کو بہکائے گا. اور یہ میں اسی لیے شروع میں عرض کر چکا ہوں, یہ بہت ہی علم کلام کی دقیق باتیں ہیں, فلسفیانہ. اس میں زیادہ فلسفے میں جانے کے بعد بہت گڑبڑ ہوئی. کہیں وحدت الوجود ہے, کہیں وحدت الشہود ہے, کہیں ہماوست ہے, کہیں یہ ہے, کہیں وہ ہے. اور وہ پھر ایسی خطرناک چیزیں ہوتی ہیں کہ ان سلاخ وادیوں میں جو بھٹک جاتا ہے پھر ہدایت اس کو نہیں مل پاتی. لہذا یہ ابلیس بھٹکاتا ہے, بھٹکاتے کہتا ہے ٹھیک ہے بھئی اللہ تعالیٰ نے تم کو پیدا کیا, تمہارے ابا کو پیدا کیا, اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا کیا, سورج چاند سارے ستارے سب کچھ, نعوذ باللہ. اب اللہ کی ذات پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے. تو حضور نے فرمایا ایسے موقع پہ تم کہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اللہ یہ مردود بھٹکانے کے لیے پیدا ہوا ہے, تو مجھے اپنی پناہ میں لے لے, تو مجھے محفوظ کر لے, اللہ کی پناہ میں آ جاؤ, اس قلعے میں آ جاؤ گے, پھر تم کو بھٹکا نہیں سکے گا. کیونکہ فرمایا, اب آپ غور کیجئے, وَالظَّاهِرُ بِصِفَاتِهِ وَالْبَاطِنُ بِذَاتِهِ, اپنی ذات کے اعتبار سے بہت مخفی ہے, وہ نہیں سمجھ سکتے آپ اس کی ذات کو. اس نور کو آپ الفاظ سے نہیں سمجھ سکتے, اس نور کو آپ آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے. لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار, یہ تمہاری جو ناسوتی نگاہیں ہیں اس نور کو نہیں دیکھ سکتی.
حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لوگوں نے کہا کہ موسیٰ یہ کیسے ہو گیا, آپ کلام لے آئے, ہم نے دیکھا ہی نہیں اللہ میاں کو, ہم بھی دیکھتے ہیں. لن ترانی کا, دیکھنے کا مطالبہ نہ کرو, دیکھنے کا مطالبہ نہ کرو. کیوں؟ هو الباطن بذاتہ, وہ اپنی ذات کے اعتبار سے بہت مخفی ہے, پوشیدہ ہے. اس کی ذات پہ تم غور نہیں کر سکتے, اس کی ذات پر تم نگاہ نہیں ڈال سکتے, تم سوچ بھی نہیں سکتے. اس کی ذات بہت وہ محیر العقول ہے, عقلوں کو حیرت میں ڈال دینے والی ہے. پردے غیب میں رہنے والی اس کی ذات ہے, اس کے ساتھ پردے غیب میں رہنے والی ہے. اس کی صفات پہ غور کرو, اس کی صفات سے وہ ظاہر ہے, ایک ایک چیز ظاہر ہے. اس کا ظہور ایسا ہے کہ آپ غور کیجئے کہ دانت کے اندر کیڑا پلتا ہے اور وہ اس کو غذا دیتا رہتا ہے, آپ کے پورے دانت کو کھوکھلا کر دیتا ہے. کیسا رزق دے رہا ہے, کہاں رزق دے رہا ہے کہ حضرت انسان اتنے ایکٹیو اور پورا ہتھیار لے کے گھومنے والے, کون کون سے ٹوتھ پیسٹ لگانے والے, کون کون سے برش کرنے والے, لیکن وہ ناکام ہے. کیڑے کو وہ پال رہا ہے, وہ پال رہا ہے اندر اندر, وہ بھی اتنا چھوٹا کہ وہ سینکڑوں ہے تو وہ ذرا سا کالا ٹپکا نظر آتا ہے, ورنہ تو نظر بھی نہیں آئے گا, مائکروسکوپ سے اس کو دیکھنا پڑے گا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اپنی صفات سے وہ پوری طرح ظاہر ہے اور اپنی ذات سے بہت مخفی ہے, بہت پوشیدہ ہے. وہ ایک راز ہے اور اس راز کو انسان اس دنیا میں نہیں حل کر سکتا ہے. لہذا اللہ کی ذات میں غور مت کرو. یہ کہا هو الاول والآخر والظاہر والباطن. اب آپ دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعاؤں میں ان اسماء حسنہ کو کیسے استعمال کرتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ میں صحابی یہ کہتے ہیں, حضرت ابو ہریرہ سے بھی روایت ہے, غالباً مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کی روایت ہے, اور بھی دیگر صحابہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر راتوں میں یہ دعا کرتے تھے بستر پر جانے سے پہلے. اور یہ دعا بڑی مفید ہے, یہ حدیث کی صحیح کتابوں میں آپ کو مل جائے گی, اور اس کو ہم یاد بھی کر لیں, کیونکہ اس دعا کا اثر یہ ہے, کہتے ہیں انسان مقروض نہیں ہوتا, قرض کی نوبت نہیں آتی, اس کو قرض لینے کی نوبت نہیں آتی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا کرتے تھے, اس دعا میں اللہ تعالیٰ کے ان اسماء کو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم استعمال کرتے تھے وہ بہت قابل غور ہے. کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اللہم رب السماوات والارض ورب العرش العظیم ربنا ورب کل شیء فالق الحب والنوا منزل التوراۃ والانجیل والفرقان اعوذ بک من شر کل ما انت آخذ بناصیتک. فرمایا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اعوذ بک من کل شر انت آخذ بناصیتھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان اسماء حسنہ کا حوالہ دے کے ارشاد فرماتے تھے اللہم انت الاول والآخر اللہم انت الظاہر والباطن اقضی عنا دیننا. اے اللہ آپ ظاہر و باطن ہیں, آپ نے تورات کو نازل کیا, آپ نے انجیل کو نازل کیا. اے اللہ آپ کے فیصلے ہر مخلوق پر چلتے ہیں, ساری مخلوق کی پیشانی آپ کے ہاتھ میں ہے, یعنی آپ کے فیصلے نافذ ہو کر رہتے ہیں. اے اللہ مجھے قرض سے بچا لیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے الاول والآخر والظاہر والباطن یہ چاروں صفتوں کا حوالہ دے کر اللہ تعالیٰ سے اپنی معاشی تنگدستی کے سلسلے میں مدد مانگی. کیوں؟ مسبب الاسباب وہ ہے, مسبب الاسباب. اس کے معنی ہوتے ہیں سبب اول وہاں سے حکم صادر ہوگا تو پھر اس کے بعد حالات کھلتے چلے جائیں گے. وہاں سے اگر حکم نہیں ہوگا تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ اگر پوری دنیا اکٹھی ہو جائے تم کو نفع پہنچانے پر, لیکن اللہ کی اجازت نہیں ہوئی تو تم کو نہیں پہنچا سکتے, اور پوری کی پوری دنیا متحد ہو جائے تم کو نقصان پہنچانے پر, لیکن اللہ کی اجازت نہیں ہوئی تو تم کو نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے. لہذا یہ جو اسماء حسنہ ہے جن کے بارے میں شروع میں عرض کر چکا ہوں کہ ہماری دعاؤں کا سرمایہ بھی ہے, ان کے ذریعے سے ہماری دعائیں قبول بھی ہوتی ہیں. لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دعاؤں کا حوالہ دے کر اور ان دعاؤں
की दुहाई देकर ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की कि माशी तंगदस्ती, माशी मसाइल जिसमें इंसान बहुत परेशान हो जाता है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कादल फक्र अन यतगा, फक्र फाका कभी कभी इंसान को सरकश बना देते हैं, डाकू बना देते हैं, नक्सलाइट्स बना देते हैं, चोर बना देते हैं, रिश्वतखोर बना देते हैं। सैकड़ों गुनाह हैं जो माशी तंगदस्ती की वजह से वजूद में आते हैं। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देखो ये माशी तंगदस्ती हो तो तुम अल्लाह से रुजू करो, वो तुम्हारे हालात को खोलेगा, तुम्हारी मुसीबतों को दूर करेगा, और फिर उसके बाद से तुम इस बात के काबिल हो जाओगे कि अल्लाह ताला की नेमतों में परवान चढ़ो, अल्लाह ताला राह खोलता चला जाएगा, यकीन की कैफियत होगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब आंखें खोली तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आप को माशी तौर पर बहुत तंगदस्त पाया, इतना कि खुद अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं ववजदका आइलन फअगना, ए रसूल हमने आपको तंगदस्त पाया, माशी एतबार से आप खुद कफील नहीं थे, अपना खर्चा नहीं उठा सकते थे, लेकिन एक अजीब व गरीब राह अल्लाह ताला ने खोल दी, फअगना तो गनी बना दिया कि हजरत खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा की दौलत आपको मिली, उसको लेकर आप गए, सरमाया लगाया, तिजारत की, बेहतरीन तिजारत हुई, कामयाब हुई, वापस आए तो फिर मक्के की गली गली में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शोहरा हो गया, फिर आपने खैरातें की, फिर आपने गुलामों को खरीद के आजाद किया, फिर आपने हजरत खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा को उनका माल नफे के साथ लौटा दिया, तो फिर अल्लाह ताला ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमंगर बना दिया। माशी एतबार से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मुतमईन हो गए तो फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में तशरीफ ले जाने लगे, क्योंकि जब माशी एतबार से इंसान परेशान होता है तो फिर वो रूहानियत पर गौर करने के काबिल नहीं रहता है। अब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गौर करना शुरू किया, ये जंगे क्यों है, ये बेटियों को जिंदा दरगोर क्यों कर रहे हैं, ये आपस में नफरतें क्यों हैं, ये शराब क्यों है, ये जुआ क्यों है, इनकी इस्लाह कैसे हो। यहाँ तक के फिर 40 साल की उम्र हुई और फिर इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़ वही आई, और फिर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कार्य नबूवत अंजाम दिया। तो ये अल्लाह ताला की वो सिफतें हैं जिन सिफतों का यकीन भी हमारे दिल को मामूर करता है, मुनव्वर करता है, आबाद करता है, और ये अल्लाह ताला के वो अस्माए हुस्ना हैं जिन अस्माए हुस्ना के जरिए से जब हम अल्लाह ताला को पुकारते हैं तो फिर हमारी दुआएं भी कबूल होती है। और फिर तीसरी चीज मैंने जैसे कि ये बात अर्ज की कि हमारी अपनी अखलाकी और अमली जिंदगी पे भी इसका असर पड़ता है, और सबसे बड़ा असर ये कि जब ये यकीन हमारे और आपके अंदर पैदा हो जाए कि वही अव्वल है, वही आखिर है, वही जाहिर है, वही बातिन है, तो लाजमी बात है हम उससे ऐसा लौ लगाएंगे, अपने इख्तिताम को याद रखेंगे, अपने अंजाम को याद रखेंगे, अपने आगाज को याद रखेंगे। अपने अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में हमारे दोनों आगाज का तज़किरा फरमाया, कहां से सफर शुरू हुआ, एक मेरा सफर कहां से शुरू हुआ। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कोई वजूद नहीं था, महज एक मिलाप के जरिए से इरशाद फरमाया कि हमारे वालिद तो बेफिक्र हो गए थे, नुत्फे की शक्ल में वो देकर हट गए थे, अल्लाह ताला ने परवान चढ़ाया, दुनिया में तुमको भेजा सारी सलाहियतें देकर, लिहाजा अब अल्लाह ताला तुमको बता रहा है कि इम्मा शाकिरों व इम्मा कफूरा, हल अता अलल इंसानीहीनम मिन अद-दहर लम यकुन शैअन मज़कूरा, इन्ना खलक़नाहु मिन नुत्फ़तिन अमशाजिन नब्तलीहि फजअलनाहु समीअन बसीरा। अल्लाह ने सुनने की सलाहियत दी, अल्लाह ने देखने की सलाहियत दी, और फिर वहदैनाहु सबील, अब हम रास्ता बता रहे, इम्मा शाकिरा इम्मा कफूरा। शुक्रगुजारी का रास्ता ये है बंदगी का, और नाफरमानी का रास्ता ये है। शुक्रगुजारी का रास्ता ये जन्नत की मंजिल तक जाता है, नाशुक्री बगावत का रास्ता ये तुमको जहन्नम तक ले जाता है। पूरे सूरत-उद-दहर की आप तिलावत कर लीजिए। ये शख्सी इंडिविजुअल सफर का आगाज, पूरी इंसानियत के सफर का आगाज कि हजरत आदम को बनाया, मस्जिदुल मलाइका किया, और उसके बाद से रोए जमीन पर भेजा, और फरमाया क्या फरमाया, फ़इम्मा यअतियन्नकुम मिन्नी हुदन फमन तबिअ हुदाया फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ए इंसान तेरी रहनुमाई के लिए मैं हिदायतनामा भेजूंगा, जो मेरे हिदायतनामे को थाम लेगा वो बामुराद है, कामयाब है, उसके लिए जन्नत के फैसले। तो उस अव्वल ने हमारे अव्वलीन को भी बताया, और उसी अव्वल ने हमारे फिर आखिर अंजाम को भी बताया।
अल्लाह ताला ने दोनों अंजाम बता दिए। इंडिविजुअल क्या इरशाद फरमा, इज़ा बलगतिल हुल्कूम, एक वक्त आएगा दम यही रुकेगा, सांस जरा नीचे नहीं जाएगी। आप लोगों को तो पता नहीं होगा, मुझे मालूम है सांस यहाँ कैसे रुक जाती है, कितना तड़पता है आदमी, जरा सांस नीचे जाए, लंग्स को तसल्ली हो, नीचे नहीं उतरती, बहुत खतरनाक वक्त होता है, वो याद रखिए। बहुत करीब से हमने मुशाहिदा किया कि ये हवा अंदर क्यों नहीं जा रही है, कितना खींचो, खिड़की खोल दो, फैन खोल दो, हवा अंदर ही नहीं जाती है। फरमाया इज़ा बलगतिल हुल्कूम, जब हलक में रुकेगी तुम्हारी सांस। और इरशाद फरमाया वल्तफ़तिस साक़ु बिस्साक़, एड़ियां रगड़ोगे बिस्तर पर और सब नाकाम हो जाएंगे, डॉक्टर वॉक्टर। और उसके बाद अगर कहीं कोई तदबीर समझ में आएगी तो बस एक तदबीर होगी। इरशाद फरमाया कि है कोई दम करने वाला, कुछ दम वम कर दे, सूरह यासीन वगैरह पढ़ दे। इरशाद फरमाया फिर यहाँ तक के वक्त फुरकत आ जाएगा, वदन्ना अन्नहुल फिराक, समझ जाएगा कि अब जुदा होना है, छोड़कर जाना है। फिर मौत, और मौत के बाद की कैफियत ये अल्लाह ताला ने बयान फरमा दी इंडिविजुअली। पूरी कायनात के लिए इरशाद फरमाया वो क़यामत का सूर होगा जब फूका जाएगा। ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा, हला कर रख दी जाएगी ये धरती, सूरज बेनूर हो जाएगा, बुझा दिया जाएगा उस दिए को, उस शमा को। और सितारे वो ऐसे झड़ जाएंगे अपनी जगह से, जैसे कि पुराना चूना झड़ जाता है अपनी जगह से। इज़न नुजूमुन कदरत, और फिर आलम ये होगा कि एक दूसरे से टकराएंगे और तबाह हो, निजाम दरम बरहम हो जाएगा। जमीन इतनी जोर से हिलाई जाने लगेगी कि इज़ल बिहार सुज्जिरत, समंदर उबल पड़ेंगे, और ऐसा समंदर उबल पड़ेंगे कि बस्ती बस्ती पानी दाखिल होने लगेगा। थर थर जमीन कांप रही होगी कि मारे घबराहट से जंगल के जानवर शहरों की तरफ भाग भाग के आ रहे होंगे। इज़ल वुशु हुशिरत, इज़ल बिहार सुज्जिरत, इज़ल नुफूस ज़ुविजत, इज़ल मौऊदतु सुइलत। पूरी इस कायनात में खलचल मच जाएगा, और फिर पूरी कायनात धीरे धीरे सूर फूका जाएगा, तबाह कर दी जाएगी, सब खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद आखिरत होगी और मैदान हशर बर्पा होगा। लिहाजा कलेक्टिवली इस पूरी इंसानियत का क्या अंजाम होने वाला है उसका तस्करा, इंडिविजुअली इसका क्या अंजाम होने वाला है। अब हमारा और आपका सहारा है तो कौन है? हुवल अव्वलु वल आखिरु वल ज़ाहिरु वल बातिनु, वही एक सहारा है। पहला सहारा भी वही, आखिरी सहारा भी वही, खुला सहारा भी वही, छुपा हुआ सहारा भी वही। उसको तुम अपनाओ, उससे लौ लगाओ, उससे रिश्ता जोड़ो, उसको पुकारो, उससे दुआएं करो, उस पर यकीन रखो, ये तुम्हारी कामयाबी की कुंजी है। अल्लाह ताला इन हकीकतों को समझने की तौफीक इनायत फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।